اليوم احنا هنحكي بشابتر 3 which about how securities are traded. اوكي. خلينا ناخذ بس ملخص لشابتر 1 وشابتر 2 عشان احنا نمشي بشابتر 3. بشابتر 1 we talk about the main differences between financial assets and real assets, and chapter 3 includes 3 main points. The first one, the main difference between financial asset and real assets. The second point is the interaction between the financial assets and economics, or financial economics. The third point is related to how the investors process their investments, or the investment process. So these are the 3 main points we talk about in chapter 1. In chapter 2, it is mainly focused on the main difference between the money market instruments and the capital market instruments. So you should know about the main characteristics of the money market instruments or tools and the capital market instruments and tools. Today, I'm going to talk about how these securities, which is discussed in chapter 1 and chapter 2, how these securities are traded in the financial markets. يعني كيف هاي التولز، هاي الانسترومنتس، كيف احنا بنتم تداولها في الاسواق الماليه. Okay, which is more practical chapter. هذا chapter practical. It includes some regulations and some instructions on how to trade in the financial markets. يعني هي في بعض الانستراكشنز، بعض التعليمات والتوجيهات اللي كيف انه احنا نستثمر في الاسواق الماليه. It's mainly depend on the regulations and instructions in the United States. هي بتعتمد على regulations الموجوده باليونايتد States. However, most of these regulations are applied in the Palestine Stock Exchange. كل اغلب الريجوليشنز هذه اللي احنا حنحكي فيها هي مطبقه في سوق فلسطين الاوراق الماليه. So we don't have major differences between the regulations applied in the United States and the regulations applied in the Palestine Stock Exchange. So don't get confused about these regulations. So these regulations are mainly important for the investors because they should consider these regulations before taking any action in the decision. يعني هما المستثمرين لازم ياخذوا بالهم من هذه regulations قبل ما هم يروحوا يفكروا بالاستثمارات. So our subject today is how securities are traded. So I will give you the main difference between the primary market and the secondary market, which is the first important point in this chapter. Okay. The first thing, how firms issue securities. كيف الشركات بتصدر الأوراق المالية. أي سوق مالي في العالم أو أي ورقة مالية لازم تكون في لها 2 steps to be in the financial markets. لازم يكون في 2 steps or 2 stages to be in the financial markets. لازم تمر في مرحلتين. I'm talking about the public limited companies. I'm not talking about the private limited company. أنا بحكي عن الشركات المساهمة العامة. I'm not talking about the private limited company. وما بحكيش عن الشركات المساهمة المحدودة. Okay? I think this is in the business research or in the business studies you have a good knowledge on the main differences between the corporations. So I don't want to go back to the business studies. So in your free time you can go back and to read about the main differences of these corporations. يعني هذا الموضوع انه احنا حنحكي عن شركات المساهمه العامه، مش حنحكي عن شركات المساهمه المحدوده. شركات المساهمه المحدوده و other types of corporations والانواع الاخرى من الشركات مثل السولي تريدر and others هي اصلا انتم درستوها في دراسات تجاريه. ففي الوقت الضائع في الوقت نحكي الفري تايم تبعكم ممكن ترجعوا للدراسات التجاريه and you seeking the knowledge from there. Okay, so I'm talking about the 2 stages. The first stage, any security must be in the primary market. This is the first thing. Any security. It doesn't matter this security is issued by the government, by corporation, by any other institution.
it must go through the primary market. Then after the primary market, it might go to the secondary markets. Why I say it might go? Because it is not necessary that all of the securities will go to the secondary market unless they meet the regulations and the instructions of the financial markets. يعني فقط بروحوا على السكندري ماركت السوق الثانوي لما يطبقوا كل المعايير اللي مطلوبة من اللي هي الاي اس سي. انا هنشرح في الكلام هذا في التفاصيل. So just to summarize, any security should go through the primary markets, okay? Then after that to the secondary markets. The secondary market is the normal market that you are talking about. هو الشكل اللي هو السوق العادي اللي احنا بنعرفه دائما في الاخبار، اللي هو بنحكي عن الداون جونز، نحكي عن ناسداك، نحكي عن نيويورك ستوك اكسشينج، بنحكي عن سوق فلسطين الاوراق الماليه، بنحكي عن سوق القاهره، بنحكي عن سوق عمان. هذول بسموهم secondary markets. The primary market is running by the investment bank. The investment bank is in charge to market the securities in the primary markets. يعني بنك الاستثمار هو المسؤول على الأسواق المالية الأولية، لأنه من خلاله the securities are markets to the investors للinvestors. يعني إذا كان عندنا أي شركة بدها تصدر، شركة ولا حكومة بدها تصدر أي security, any security, it must go to the investment bank, IB. IB is stand for the investment bank. And then this is the investors. Then the investors buying the securities. Okay. تفضل. بس بناء على طلب الكاونتر الشركة. Okay. So primary markets. I'm talking about. Sorry. أنا حكيت عن primary markets. Okay. The primary market firms issue new securities through underwriting to public. يعني أي إصدار مالي، أي إصدار لأوراق مالية، أي اكتتاب، underwriting معناها اكتتاب، لازم يتم من خلال اللي هو البرايمري ماركت، particularly the investment bank. تحديدا هو الانفستمنت بانك. Investors get new securities, firms get funds. لو احنا طلعنا على الرسمة اللي هان، خلينا نوضحها. ناخذ مثال بسيط على البرايمري ماركت. لو شركة مثلا بدها تصدر أسهم this company، ولتكن شركة مثلا باديكو. عارفين شركة باديكو؟ اوكي، شركة باديكو شركة فلسطينية طبعا، بدهم يصدروا أسهم. It's a new issue، يعني إصدار جديد. So they have to go through the investment bank. And then investment bank, the role of investment bank is to market these securities. يعني دور بنك الاستثمار هو يعمل تسويق للإصدار. طبعا من خلال طبعا هم البابليك هم الانفستورز. المستثمرين. Okay? This is why so if you look at this chart, investment bank is considered as financial intermediary if you want to link with the previous chapter. لأنه خلينا نحكي نربط الشباتر الثلاثة مع بعض. الانفستمنت بانك هذا بيكون the previous chapter. The BADICO is the deficit unit. The public is the surplus or the investors. So BADICO go through the investment bank. Investment bank then market the. So public pay funds to the BADICO. So they become as investors. Okay. I discussed this before. Go back to the chapter 1. شرحت الكلام هذا بشابتر 1. Okay. So just go back to chapter 1. لأنه حكينا احنا المرة اللي فاتت chapter 1 إنه ما في face to face relationship، ما فيش علاقة مباشرة في الأسواق المالية، لازم يكون في وسطاء ماليين. ففي السوق الأول لما أنا بدي أصدر أوراق مالية أسهم مثلا، فبده يكون في علاقة مباشرة
اول شيء بين الباديكو، بين الشركه وبين الانفستمنت بانك. بعدين الانفستمنت بانك they communicate the investors، هم بيتصلوا مع الانفستورز. طيب هلا الباديكو محتاجين فلوس، اوكي، بيصدروا اسهم. الانفستمنت بانك بيعمل ماركتينج للاسهم، يعني بيعمل تسويق للاسهم. طبعا الببليك they invest، بيشتروا هذه الاسهم، فبصير في فند لباديكو. طبعا بالمقابل الببليك بيحصلوا على dividends، بيحصلوا على نسبة أرباح regarding the investment in the company. هذا كله يعني Yes. Okay. For secondary market, which is different, totally different story. Okay. The secondary market is different story. القصة بتختلف. After meeting the regulations and instructions of the secondary market, of the primary market, then it might go to the secondary market. بعد ما regulations والinstructions بتاعت السوق المالي يتم تطبيقها، مباشرة الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية تنتقل للاتجار في السوق الثانوي. Investors trade previously issued securities among themselves. وفي هاللحظة هذه بيكون المستثمرين بيبيعوا وبيشتروا الأسهم من بعض، ببطل في علاقة لهالشركة زي ما انتم شايفين. بصير الانفستورز هذول طلعوا خلصنا الانفستمنت بانك، بصير في starting the secondary market. هلا الانفستور A بده يبيع لانفستور B، فهذا where they are buying and selling, they buy and selling in the secondary market. But they cannot buy and sell directly. They have to go through the dealers or the brokers, which we will talk about these different types of dealers and brokers later on in this chapter. يعني هدول الناس لما بيشتروا وبيعوا ممنوع يروحوا يشتروا وبيعوا من بعض. مثلا انا بعرف مثلا واحده من البنات هان معها عندها اسهم لشركه باديكو، بس ليش انا اروح مباشره لها اقول لها انا بدي اشتري منك شركه باديكو؟ لازم نروح we have to go to the dealer. لازم نروح للديلر then we exchange the securities with the dealer. نعمل exchange the securities مع الديلر. اوكي، مش زي ما الواحد بيمتلك مثلا زي ما مثلا بيمتلك موبايل. So you are the owner of this mobile. You can sell it directly to the investors or to the public. The financial market cannot work like this. الفاينانشال ماركت ما بتشتغل بهالطريقه هذه انه buying and selling directly. لازم يكون في intermediate institutions to organize the relationship between buyer and sellers. Okay, and this is the rule of the secondary markets. Okay, the financial markets, how we trade in the primary and the secondary. First of all, regarding stocks. Regarding stocks, we have something known as IPO. IPO is the stand for initial public offerings. Initial public offerings. It means initial public offerings. It means the first securities issued by the company. It must be traded with the primary markets. And this is a process known as initial public offerings. So, initial public offerings, any newly company, أي شركة جديدة, it has to go through the primary markets. This process known initial public offerings. Initial public اللي هو الاكتتاب العام بسموه. Initial public offering. Initial public offering اللي هو الاكتتاب العام. طبعا لشركة جديدة. If it is a newly established company, this process known as initial public offerings. I will go in details about the initial public offerings. Okay, حنروح بالتفاصيل كمان شوي. The second thing of the stocks, seasoned offering. What it means, season offerings, this issue is for the already established company. But this company needs to extra funds or to need for expansion. بدها تعمل توسع. So they issue a new securities. يعني الفرق بين الأولى والثانية إنه هذه لشركة جديدة، هذه شركة أصلا موجودة لكن هم بدهم يعملوا إصدار جديد.
يعني مثلا زي مثلا بالتل او باديكو. بالتل بدهم يعملوا توسع، مثلا بدهم يشتروا مثلا نيو انتينز، بدهم يشتروا نيو انتينز and it costs them million of dollars، بتكلفهم ملايين الدولارات. so they think to selling shares أو to issue shares، يصدروا أسهم. so this process known as seasoned offering. هاي الطريقة نسميها seasoned offering. okay. and there is the third one, which is a combination between the bonds and stocks. I will talk about the third one, but not now. Bonds is similar to the stocks. في بدل ما عندهم initial public offerings في عندهم public offerings. Public offerings is similar to the initial public offerings. Why we call this public offerings? Because anyone can buy the securities. This is why it's called public offerings. يعني أنا أنت أي واحد في الجامعة، أي واحد في الشارع، أي واحد بيشتغل، يعني أي إنسان مع ثمن السكيورتيز بيقدر يروح يشتريهم. So there is no limitations. في بعض الدول تحط limitations على الفورين بيبل واللوكال بيبل. يعني مثلا إذا بنحكي الأجانب، مثلا في السعودية مثلا ممكن في limitations للنون سعودي بيبل. فالنون سعودي بيبل they have limitations. They cannot buy these securities, unlimited securities. في لهم عدد محدد من السكيورتيز. If you talk other areas, for instance, if you talk about Kuwait and other countries, they apply similar regulations as in the Saudi stock markets. Okay. في بعض الناس لا، it is open، يعني مفتوحة وأي واحد بيشتري، سواء international people or local people, they can buy and sell the securities. يعني بيقدروا يشتروا ويبيعوا السكيورتيز. Private placements. This private placement is issued for a particular people, particular wealthy people, or a particular wealthy institution. هاي البرايفت بليسمنتس ورقة مالية، ممكن تكون سند. هاي بس مش واضحة شوي بالكتاب، خلينا نوضح لكم إياها. بس في الكتاب محطوطة اللي هو برايفت بليسمنت. البرايفت بليسمنت للبوندز، بس ممكن نعمل احنا برايفت بليسمنت للستوكس كمان. اوكي. فايش معنى برايفت بليسمنت؟ برايفت بليسمنت انه احنا نطرح سند او نطرح سهم فقط لاشخاص معينين في البلد. They have a good reputation, they have a good prestige, they have a good wealth and so on. يعني مثلا عندنا عائلة معينة مثلا في لبنان، اوكي، يتم إصدار أسهم فقط لهذه العائلة because of the prestigious or the social position of this family. And this issue is limited to this family. وهذا الإصدار فقط لهذه العائلة أو لبعض الناس الموجودين في هذه العائلة. كمان ممكن يتم إصدار لشركة معينة، يعني إنه أنا شركة باديكو تروح تصدر أسهم فقط تشتريها بنك فلسطين، فبسموه private placement. Why companies they do this? Because private placement is cheaper than. Yes. So you don't need to pay commission or high commission to the investment bank. يعني ما بلزمناش ندفع كتير commission للinvestment bank. So some companies they prefer to do private placement rather to do like the initial public offerings or public offerings. العمولة أقل. This is the first thing. The second thing, some companies they want to secure a particular people as a member in their organization. بعض الشركات بفضلوا أشخاص معينين يكونوا عندهم في الشركة. So they do private placement for them. These private placement stocks have هذه الإصدارات الخاصة. The securities of private placement are not listed in the financial markets. ممنوع يتم تداولها في السوق المالي because this is just for a particular people. يعني بعد ما يتم الإصدار وحتى بالسوق الأولي هاي ما بتروحش على السوق الثاني وخلص بتضلها limited. يعني هذول الناس ممنوع يبيعوا، ممنوع يشتروا في هذه الأسهم، خلص بتضلها ملكية اللي هم هذول الناس. بدناش نحكي احتكار بس عشان نضمن انه هم ضلوا معنا. تمام؟ عشان نضمن انه الشركة هذه تبقى بهالمستوى هذا. اوكي؟
underwriting. قبل شوي كنا نسمع the role of the investment bank. نرجع نطلعوا هان. طلعوا the investment bank is playing the intermediate role between the companies or the firms and the investors. So what the investors or what is the investment bank doing? The first thing is the underwriting, التغطية أو بسموها تغطية الإصدار. The investment bank has two main underwriting system. In your textbook it is just only one. يعني في التكست بوك تبعكم في نوع واحد من الإصدارات اللي بيعملها investment bank. In other advanced books there are at least two. في بعض الكتب المتقدمة شوي بالinvestment في عندنا نوعين من دور الinvestment bank. The first one is the underwriting. Investment bank helps the firms to issue and market new securities. يعني بتساعدهم هدول الناس على انهم يعملوا اصدارات ويسوقوا لهم اياها. Which known the general or the well-known type of underwriting is the firm commitments. Firm commitments, it means the investment bank sell the securities on behalf of the companies. Full commitment. Full commitments يعني هم بروحوا ببيعوا الإصدار بالكامل بالنيابة عن اللي هو الشركة المصدرة للأسهم. طبعا هاي الأندررايتنج في شغلة اسمها prospectus. Prospectus it means is the guidelines of the issue or the underwriting, is the guidelines of the underwriting. هي عبارة عن دليل للإصدار. هاي ايش بتشمل؟ بتشمل اسم الشركة مثلا، الأوبجكتيف، الأهداف تبعت الشركة، الاستراتيجيك tools, الفيجن، الفاليوز، الايمز، the name of trustees، أشخاص الناس المؤسسين، الارياز اللي بدهم يعملوا فيها انفستمنت، الاماكن اللي حيعملوا فيها استثمار، طريقه الاصدار، عدد الاسهم، راس المال المصرح به، يعني details about the companies and details about the issue or the underwriting. يعني شغلات عن الشركه وشغلات بتخص الاصدار نفسه. يعني كم سهم بدهم يصدروا، مين بنوك الاستثمار اللي حتروح تعمل لهم تسويق لهي الاسهم الى اخره. Which includes prospectus, as you say, describe the issue and the prospectus of the company. يعني بتشمل تعمل شغلتين. ايش الشغله؟ شو الشركه بتشتغل؟ اهدافها، استراتيجياتها، الفاليوز تبعتها، مين المؤسسين تبعونها، ايش الفيجن الى اخره الكلام اللي حكيته. وشغله ثانيه بتخص الاصدار نفسه، كم سهم بدهم يصدروا، مين بنوك الاستثمار وهكذا. Prospectus includes the red herring. لو انتم رحتوا على الديكشنري وكتبتوا ريد هيرنج، عارفين شو معناها ريد هيرنج؟ ريد هيرنج معناها زي ليش؟ اللي هي السمكة الحمراء، او بسموه بتعرفوا سمك الهامور او سمك اللوكس يعني، بس لونه احمر. هذا اسمه الريد هيرنج. طبعا ايش موضوعه؟ ليش دخل هان؟ وهو ممكن الريد هيرنج هذا مصطلح قديم بالفاينانشال ماركتس. It means the prospectus is stamped in red. يعني البروسبكتس الدليل لسه محطوط عليه ختم بالأحمر. Which means the company should meet the regulations of the stock exchange commission. طبعا في stock exchange commission اللي هو الستوك exchange I think commission. اوكي stock exchange commission لا اللي هو لجنة تسويق الإصدار أو لجنة السوق المالي، لا هيئة الأوراق المالية، اسمها هيئة الأوراق المالية. عندنا موجودة هذه في سوق فلسطين الأوراق المالية. يعني الهيئة اللي بتنظم الإصدارات، وهذه بتكون غالبا هيئة حكومية. إذا ما كانتش حكومية بتكون هي مرتبطة بالحكومة بشكل غير مباشر. لازم هم يوافقوا على ايش؟ يوافقوا على الإصدار قبل ما يحكوا مع الانفستمنت بانك. فهذا البروسيس بسموها ريد هيرنج، يعني is a preliminary of a prospectus. يعني هي عبارة عن prospectus لكن first draft. يعني ايش first draft؟ يعني نسخة أولى. الواحد لما بيعمل
يعني بيعمل واجبه، بيعمل النسخه الاولى، يعني لسه مش الفاينل درافت، فبيعمل النسخه الاولى is subject to some change، وهي ممكن يتم التغيير فيها لانه هاي مرتبطه بالريجوليشنز والانستركشنز اللي بتطبق من الاس اي سي اللي هو Security Exchange Commission. فبعد ما هم يقرروا يوافقوا على كل المتطلبات ويقولوا انه الشركه فعلا يعني طبقت كل المعايير، فبيصدروا الفاينل بروسبكتس. يعني اول شيء بردوا الريد هيرنج. الريد هيرنج هذه بتكون لسه فيرست درافت للبروسبكتس and is subject to change. يعني مثلا نعطيكم مثال بسيط، لما بيبعتوا البروسبكتس اللي هو الدليل اول مره بسموه ريد هيرنج، بيكون مثلا اسم شخص مش عاجبهم الحكومه، او فبيحكوا لهم انه هذا الشخص ما بدناش اياه يكون في هالشركه. طبعا مين اللي بيحكي لهم الكلام هذا؟ هيئه الاوراق الماليه، لانه because this is a public company، هذه شركه مساهمه عامه. So sometimes the government intervene in the trustees، بتدخلوا في التراستيز. ممكن راس المال يعني مثلا اكثر من المطلوب، فبالتالي ممكن يتدخلوا في تخفيض راس المال. ممكن يحكي مثلا some objectives they have a vague objective، يعني اهداف غير واضحه، فممكن يتدخلوا في الاهداف الواضحه. كل هذا الامور بتدخل في الريد هيرنج. بعد ما يعملوا يرتبوا امور الشركه ويتم الموافقه، they issue the final prospectus، بيصدروا الفاينل بروسبكتس. كيف الاتفاق مع الانفستمنت بانك؟ كيف الشركه بتتفق؟ الشركه هاي مثلا باديكو ولا بالتل ولا اي شركه مثلا بتتفق مع الانفستمنت بانك. عاده زي ما انتم شايفين، هاي الشركه اللي بدها تصدر الاصدار بسموها ايشوينج فيرم. لازم يكون في واحد اسمه ليد اندر رايتر، يعني اللي هو اللي بيقود الاصدار. لازم يعني اذا عند كان انفستمنت بانك، انتبهوا بس هلا للتشارت. لو مثلا عندنا احنا شركه كبيره مثلا زي اي بي ام ولا شركه جنرال موتورز ولا شركه مثلا جديده بدها تنتشئ والراس المال تبعها مثلا مليارات الدولارات، وبالتالي ممكن انفستمنت بانك لوحده one investment bank cannot cover this process، بيقدرش يغطي كل هالبروسيس. So it is managed by different investment banks، فممكن اكثر من بنك استثمار يتدخل في هالبروسيس. فعشان اكثر يعني لو كان عندنا احنا 5 investment bank، لو كان عندنا 5 لازم يكون في ليدر، لازم يكون في واحد leading and coordinating the underwriting، واحد يقود وينسق الاندررايتنج. فهم بيختاروا زي ما انتم موجودين هاي عندنا الليدر فعلا اللي هو ليد اندررايتر، اللي هو البنك الاستثمار المسؤول الاول والاخير عن الاصدار. طبعا في زي ما انتم شايفين في عندنا كذا بنك، يعني هنا ايه، بنك A، بنك B، بنك C، بنك D. هدول هم بيكونوا داخلين في عمليه الاصدار. بعدين اللي هو بروحوا للبرايفت انفستورز او لبابليك انفستورز اللي هم المستثمرين اللي بدهم يشتروا الاصدار. اوكي، الانفستمنت بانكينج طبعا فهمنا احنا الريد هيرنج والبروسبكتس. نكمل برضه بالانفستمنت بانكينج، وحكينا الفيرم كوميتمنت. الفيرم كوميتمنت حكيتها قبل شوي، انه تغطيه كامله بتعهد البنك الاستثمار بشراء او بتسويق الاصدار للبابليك. وحكيت انه في الشغله الثانيه او النوع الثاني مش مطلوب منكم في هذا المستوى، ممكن فقط يكون دور البنك الاستثمار هو بسموها partial coverage، اللي هو التغطيه الجزئيه، يعني يروح فقط هو مهمته بس يروح يبيع، مش مهمته تغطيه كامله. وبعد هيك اذا ما باعش فممكن يتم مثلا اجراءات اخرى بالاتفاق مع بنك الاستثمار. طيب فيرم كوميتمنت، investment bank purchases securities، بنك الاستثمار بيشتري السكيورتيز from the issuing company، بيشتري من هذه الشركه زي ما انتم شايفين على الشارت، and then resell them to the public. يعني اولا بروح بنك الاستثمار بيشتري الاصدار كله، يعني لو مثلا شركه جديده عندها مثلا 20 مليون دولار بدهم يصدروهم، فبروح بنك الاستثمار بيشتريهم كلهم، وبروح هو ببيعهم للانفستورز او للبابليك. هاي طريقه. في طرق ثانيه طبعا مش مطلوبه منكم لانه فيها تفاصيل اكثر من تفضل يا عفاف. وينها؟
تغطي الإيش؟ كم تلاحظ بياكل اسمه تغطية ايش بالضبط؟ تغطية الإصدار. بالضبط. الإصدار يعني الأسهم اللي مصدرة أو الأوراق المالية اللي مصدرة. طبعا بتعهد أول شيء بيشتريها، بعدين بروح ببيعها. طبعا بدنا ناخذ بالنا هان يا بنات إنه ال IPO is good for investments. هو كتير كويس للاستثمار حسب الأبحاث اللي بتصير عن ال IPO، لأنه عادة الانفستمنت بانك as they manage the underwriting, they issue the securities below the predicted price. يعني إذا كان سعر السهم في السوق مثلا $20 فهم بيحاولوا ينزلوا السعر مثلا ل 15 to encourage investors to buy the underwriting عشان يشجعوهم. لكن هذا لا يعني انه الشركات كل شركات الاستثمار رح بتعمل هيك، لا. some companies they do this. طيب بالinvestment banking process we have something is known shelf registration. اوكي، shelf يعني رف. التسجيل طبعا هي تسجيل الشركات. انتبهوا هان حكيت انا الاس اي سي اللي هو Security Exchange Commission، في عندها رول رقم 415، وهذا الرول في رول مشابه له او مشابه عندنا في سوق فلسطين الاوراق الماليه، يعني تقريبا نفس التعليمات والتوجيهات. هذا الشيلف ريجستريشن ايش معناه؟ allows firm to register securities and gradually sell them to the public for 2 years. مسموح للشركة إنه يتم تسجيل السكيورتيز في هيئة الأوراق المالية، وخلال فترة 2 سنين لازم هذه الشركة تنتقل للبرايمري ماركتس. لا معهم 2 years، يعني بيبدوا يبيعوا الأسهم أو السكيورتيز للإنفسترز within 2 years. خلال 2 سنين the company or the securities should go to the secondary market. They have to apply the regulations and instructions of the SEC. لازم يطبقوا ال regulations. What these regulations, شو هذه regulations? For instance, they have to issue 2 profitable income statements. مثلا واحدة من التعليمات لازم يصدروا 2 سنين أرباح، تحقيق أرباح، أو بسموها income statement. لازم يصدروا 2 سنين فيها أرباح. تمام؟ لازم يكون مثلا liquidity ratios, activity ratios, leverage ratios and is acceptable. يعني التحليل المالي تبع الشركة تحليل وضع جيد، الماركت شير تبعتها مقبولة. بعد هيك إذا صار في الشروط هذه ممكن تروح على السكندري ماركت. فهاي الخطوة بسموها شيلف ريجستريشن، يعني بروح بسجلوا في هيئة الأوراق المالية and they are waiting to be in the secondary market. يعني هم they are in the queue، يعني بضلهم 2 سنين مش داخلين في السوق المالي العادي، بضلهم لمدة 2 سنين برا السوق، لكن مسجلين هم فيه حتى يكتمل الشروط وتروح على السوق المالي الثانوي within 2 years. In some countries they ask for 3 years. في بعض الدول ممكن بعد 3 سنوات. يعني هو بيروح على السكندري ماركت بعدين بيروح على البرايمري ماركت. ازاي بقى؟ لا الاول ايوه البرايمري بعدين بعد 2 سنين بيشوفوا وضع المالي. أيوة. بعدين بروح على السكندري. فهاي الكيو، عارفه ايش معنى كيو؟ كيو يعني بالانتظار، بكونوا هم بالانتظار. لازم انه يكون عندهم وضع مالي كويس، ولازم يكون عندهم تقارير ماليه جيده، وبعد هيك بروحوا على السكندري ماركت. بيصير طبعا بفرق كبير، لانه ممنوع يصير تريد، ممنوع يصير التجاره في اسهمها. بصير لما يروح بالضبط بصير عمليه بيع داخليه بين المستثمرين، تمام، لكن مش بالطريقه اللي بصير فيها سكندري ماركت. تمام. طيب ماشي الحال، احنا بنقف عند هذا الحد.